أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے سننے والے کافروں کا شہروں میں اہل گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، تھوڑا برتنا ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی برا بچھونا۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک، تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ شان نزول اس آیت پاک کا یہ ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہی ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ کسی کو کہا جائے بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ کنزُ الایمان، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اللہ کی طرف کی مہمانی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ ترجمہ کنزُ العرفان، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کافروں کی دنیا بھی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں، سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام میں ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو کر اس حالت میں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि इनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट के बालों से बना मोटा लिबास पहने चुकी में आटा पीस रही थी। जब नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पर नजर पड़ी तो आंखों से सैल अश्क रवा हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तंगी और सख्ती का घूंट पी लो ताकि जन्नत की अबदी नेमतें हासिल हों। हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा पानी तलब फरमाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहद का प्याला पेश किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने उस प्याले को अपने हाथ पर रखकर फरमाया, अगर मैं इसे पी लूं तो इसकी मिठास चली जाएगी, लेकिन इसका हिसाब मेरे जिम्मे बाकी रहेगा। आप रज़ी अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ये बात इरशाद फरमाई। फिर वो प्याला एक शख्स को दे दिया, उसने वो शहद पी लिया। हजरत इब्ने अबी मुलाका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने सामने खाना रखा हुआ था। इस दौरान एक गुलाम ने आकर अर्ज की, हजरत उतबा बिन अबी फरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। जब हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस खाने में कुछ उन्हें दिया। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला ने उसे खाया तो वो ऐसा बदमजा था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे निगल न सके। आप रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपको हमारी नामी खाने में रग़बत है ताकि आपकी बारगाह में वो खाना पेश किया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या वो खाना हर मुसलमान को मुयस्सर है। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, खुदा की कसम नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए उतबा तुम पर अफसोस है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं दुनियावी जिंदगी में मजेदार खाना खाऊं और आसूदगी के साथ जिंदगी गुजारूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। हजरत साल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।